ناظرین آداب، 3 فروری 2024 مطابق 22 رجب کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں گیان واپی معاملے میں انجمن مسجد انتظامیہ کمیٹی کی درخواست پر جمعے کو سماعت کی گئی۔ مساجد مینجمنٹ کمیٹی کو گیان واپی کمپلیکس کے جنوبی جانب تہخانے میں پوجا کی اجازت دینے والے وارانسی ڈسٹرکٹ کورٹ کے حکم کے خلاف جمعے کو الہ آباد ہائی کورٹ سے کوئی فوری راحت نہیں ملی ہے۔ کمیٹی کے وکیل فرمان نقوی نے سب سے پہلے ہائی کورٹ میں اپنا موقف پیش کیا، اس کے بعد ہندو فریق کی طرف سے دلائل پیش کیے گئے۔ ہائی کورٹ نے معاملے پر مزید سماعت کے لیے 6 فروری کی تاریخ مقرر کی ہے، تاہم اس وقت تک کے لیے تہخانے میں پوجا پر پابندی عائد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس دوران درخواست پر نئے سرے سے سماعت کی جائے گی۔ دریں اثنا ہائی کورٹ نے وہاں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان گیان واپی مسجد میں نماز جمعہ پرامن طریقے سے ادا کی گئی ہے۔ گیان واپی میں نمازیوں کے پرانے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ آج نمازیوں کی تعداد 2000 کے قریب تھی۔ نماز کے بعد تقریباً 45 منٹ تک بحث جاری رہی۔ خطاب میں ملک میں امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا گیا۔ گفتگو کے دوران ملکی جمہوریت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گیان واپی جامع مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت دینے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت العلماء ہند کے صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر مولانا سید ارشد مدنی نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد کے فیصلے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ راستہ دکھایا ہے اور لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد سے اس طرح کے مسائل سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بابری مسجد کے سلسلے میں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بابری مسجد ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے بھی محض آستھا کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، جس کی وجہ سے آج کل عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ یو پی مقننہ کا بجٹ اجلاس جمعے سے شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس کے پہلے دن گورنر آنندی بین پٹیل نے مقننہ کے دونوں ایوانوں سے خطاب کیا اور حکومت کی کامیابیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ موجودہ بجٹ اجلاس 12 فروری تک جاری رہے گا۔ 5 فروری کو وزیر خزانہ سریش کھنہ اسمبلی میں مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کریں گے۔ گورنر کے خطاب کے دوران ایس پی اراکین نے نعرے بازی کی اور ہنگامہ کیا۔ گورنر آنندی بین پٹیل نے جمعے کو کہا کہ شری رام جنم بھومی مندر کی شکل میں راشٹر مندر کا قیام ہندوستان کے ثقافتی فخر کا دوبارہ قیام ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سیشن کے افتتاح کے موقع پر تمام اپوزیشن ارکان سے پارٹی کی حد سے اوپر اٹھ کر ایوان میں مثبت چرچا کرنے کی اپیل کی تاکہ ملک کی ترقی کے لیے ایوان میں مثبت چرچا کی جائے۔ ایک اور خبر کے مطابق جھارکھنڈ کے کارگزار سی ایم ہیمنت سورین کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ سپریم کورٹ نے ای ڈی کی گرفتاری کے معاملے میں انہیں راحت دینے سے انکار کر دیا۔ پہلے آپ کو ہائی کورٹ جانا چاہیے، ایسے میں اب ہیمنت سورین ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس گورنر کے خطاب سے شروع ہوگا۔ یہ خطاب حکومت کی کامیابیوں اور مستقبل کے کام کے منصوبوں کی ایک اہم دستاویز ہے۔ اجلاس میں 2024-25 کا بجٹ ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ اس دوران سال کی آمدنی اور اخراجات کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے اراکین پر زور دیا ہے کہ وہ ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی اور اصول کے مطابق آگے بڑھائیں۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں ویدان بھون احاطے میں قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے پہلے میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے آغاز سے پہلے حکومت نے طے شدہ ایکشن پلان کے مطابق اپنی تمام تر تیاریاں پوری کر لی ہیں۔ بھارت جوڑو نیا یاترا 14 فروری کو اتر پردیش کے چندولی ضلع میں داخل ہو رہی ہے۔ اتر پردیش میں بھارت جوڑو نیا یاترا کے تاریخی استقبال کے سلسلے میں ریاستی کانگریس صدر سابق وزیر شری اجے رائے کی صدارت میں آج اتر پردیش کانگریس ہیڈ کوارٹر میں ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ ڈاکٹر سی پی رائے نے بتایا کہ یاترا چندولی ضلع میں داخل ہوگی اور وارانسی، بھدوہی، پریاگ راج، پرتاپ گڑھ، امیٹھی، رائے بریلی، لکھنؤ، سیتا پور، شاہجہاں پور، بریلی، رامپور، مراد آباد، امروہہ، سنبھل، بلند شہر، علی گڑھ اور ہاتھرس سے گزرے گی۔ میٹنگ میں اس بات پر غور کیا گیا کہ دیگر ریاستوں کی طرح اتر پردیش میں بھی عوام کی بھرپور شرکت کو کیسے یقینی بنایا جائے۔ سماجوادی پارٹی کے رہنما رام گوپال یادو نے جمعے کے روز کہا کہ اکھلیش یادو کی قیادت میں کانگریس اور ان کی پارٹی نے اتر پردیش میں سیٹوں کی تقسیم کے معاہدے کو آخری شکل دے دی ہے۔ ایس پی جلد ہی آئندہ لوک سبھا انتخابات کے لیے مزید امیدواروں کا اعلان کرے گی۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا کانگریس اتر پردیش میں بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ چل سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیاں پہلے ہی ایک
समझौता कर चुकी हैं। यादव ने कहा कि हमने 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है और चंद दिनों में मजीद सीटों का ऐलान करेंगे। इस दौरान एसपी लीडर टिम्पल यादव ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवार का फैसला करने में ज्यादा ताखीर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये आईन को बचाने का इलेक्शन है। इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज कुर्सी रोड लखनऊ में 3 फरवरी से डॉक्टर रज़मी यूनुस मेमोरियल खेल कूद मुकाबलों और सकाफती प्रोग्रामों का आगाज हो रहा है। इस ताल्लुक से NCI-SM वजारत आयुष हुकूमत हिंद की तरफ से तमाम यूनानी कॉलेजों को हिदायत जारी कर दी गई है। वाज़ेह है कि मुनक़िद होने वाले मुसाबिकों में तलबा और तालिबात के माबैन तहरीरी और तकरीरी मुकाबले, नगमा ख़ानी, क्विज कंपटीशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन, म्यूजिकल चेयर, खो खो, बैडमिंटन, दौड़, लॉन्ग जंप और वॉलीबॉल जैसे मुकाबलों का इनेकाद होगा, जिनमें पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात और टीम को इख्तितामी तारीख में इनामात से नवाजा जाएगा। मज़कूरा सकाफती प्रोग्रामों और खेल कूद मुसाबिकों का सिलसिला 11 फरवरी तक जारी रहेगा। मलिहाबाद के इलाके मोहम्मद नगर में जुमे की दोपहर जमीन की पैमाइश के दौरान बाप बेटे और खातून को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। फायरिंग के दौरान खातून का शौहर भी गोली लगने से जख्मी हुआ। मकतूल खातून के सगे चचा पर कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। फिलहाल पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद हैं और जांच जारी है। खबर के मुताबिक फरहीन साकिर मोहम्मद नगर मलिहाबाद का अपने चचा लल्लन के साथ जमीन के ताल्लुक से तनाज़ा चल रहा था। मज़कूरा मामले में जुमे को दोनों फरीक जमीन की पैमाइश में मसरूफ थे। इल्जाम है कि लल्लन की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। फायरिंग से मुनीर, फरहीन और हंजल मौके पर ही दम तोड़ गए। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक बैनुल अक़वामी एतराज़ात के बावजूद इसराइल और उसके करीबी इत्तेहादी अमरीका की तरफ से गजा की पट्टी में बफर जोन बनाने का मंसूबा शुरू किया जा चुका है और उसके कुछ हिस्से पर अमल दरामद भी हो चुका है। सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर से पता चलता है कि इसराइली फोर्सेज ने गजा की पट्टी की इसराइल के साथ सरहद पर तकरीबन 1 किलोमीटर जगह पर ताज़ा तरीन मसमारी की कार्रवाई की है। इसराइल ने इशारा दिया है कि वो एक ऐसे दिफाई मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत से जरूरी इक़दाम कर रहा है जो मुल्क में बेहतर सिक्योरिटी फराहम करता है। एक इसराइली अहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर इस बात की तस्दीक की कि उनके मुल्क की अफवाज ने अमली तौर पर एक अर्जी सिक्योरिटी बफर जोन कायम करना शुरू कर दिया है। शुमाली कोरिया ने आबदोस से स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलों के कामयाब तजुर्बे के चंद रोज बाद ही आज मजीद मुतादिद क्रूज मिसाइल फायर किए। खबर के मुताबिक जनूबी कोरिया ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि फौज को सुबह 11 बजे के करीब मुल्क के मगरबी साहिल से दूर समंदर में मुतादिद क्रूज मिसाइल फायर किए जाने का पता चला। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने अपने एक बयान में कहा है कि जनूबी कोरिया की फौज ने अमेरिका के साथ करीबी राबता रखते हुए निगरानी को बढ़ा दिया है। बयान में कहा गया है कि हमारी फौज शुमाली कोरिया की फौज की जानिब से इजाफी सरगर्मियों के आसार की बारीक बीनी से निगरानी कर रही है और वो इन तजुर्बात का तफसीली तज्जिया भी कर रहे हैं। अबू धाबी में रवादारी और मजहबी हम आहंगी को फरोग देने के मकसद से एक बड़े मंदिर की तामीर मुकम्मल होने के बाद 14 फरवरी को उसका इफ्तिताह करने का मंसूबा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी एशिया को कवर करने वाली सहाफियों की टीम को हाल ही में अबू धाबी में बनाए गए इस मंदिर की सैर करवाई गई है। इस मौके पर हिंदू टेम्पल प्रोजेक्ट के सरबराह स्वामी ब्रह्मा विहारी दास ने मंदिर की तारीखी अहमियत, तामीराती अमल और उसके आलमी असरात पर रोशनी डाली। उन्होंने मंदिर को बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सकाफती हम आहंगी के तरगीब के तौर पर तस्लीम करने पर मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका के खुफिया इदारे CIA के एक साबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को CIA की तारीख में मालूमात की सबसे बड़ी चोरी के इल्जाम में 40 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ने जुमेरात को 35 साल जोशुआ शोल्ड को सजा सुनाई, जिन्होंने 2017 में विकिलीक्स को CIA का डेटा दिया था। जोशुआ गुज़श्ता 4 बरस से जेल में है। फेडरल कोर्ट के जज ने CIA के साबिक अहलकार को सजा सुनाते हुए यह भी कहा कि मुमकिन है कि उनके इक़दाम से होने वाले नुकसान के बारे में कभी भी मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल न हो सकें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क की फजा में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इस दौरान ये खबर भी मिली है कि दमिश्क एयरपोर्ट के अतराफ में हमले में बाद अफराद जख्मी भी हुए हैं। कहा जा रहा है कि सहयूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने जनूबी दमिश्क में शहर अक़बा को निशाना बनाया है, लेकिन शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसका मुकाबला किया है। इस दौरान यूरो न्यूज ने रिपोर्ट में कहा है कि ज़ैनबिया के करीबी इलाकों और दमिश्क एयरपोर्ट के अतराफ के इलाके को सहयूनी हुकूमत ने अपने हमलों का निशाना बनाया है और दमिश्क के नवाही इलाकों में मुतअद्दिद धमाके सुनाई दिए हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।